Let's get into the word, church. దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం. Today we are in part 3 of the series. ఈ సిరీస్ లో ఈ రోజు మూడవ భాగంలో మనము ధ్యానం చేస్తున్నాం. I want to tell you, church, సంగమం మీతో don't చెప్తున్నాను. harden your heart to the things of God. దేవుని యొక్క విషయాల్లో మీకు హృదయాన్ని The moment you harden your heart towards the things of God, you will not able to receive. దేవుని యొక్క విషయంలో మీరు మీ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకోకండి. దేవుడు మీకు ఖచ్చితంగా దయచేస్తాడు. Today I want to go in this series, this third part. It's so important. ఈ మూడవ భాగము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఇది. Listen. వినండి. What gives the strong man ఒక వ్యక్తికి ఏంది the authority or the legal ground to keep God's people in bondage? దేవుని యొక్క ప్రజలను బంధకాల్లో పెట్టినటువంటిది చట్టపూరితమైనటువంటి చట్టమా లేకపోతే మానవుల యొక్క బలిష్టమైనటువంటి బలమైన విషయాన్ని చూడబోతున్నాం. Please listen to this. దయచేసి వినండి. I'll say this again. మరలా చెప్తున్నాను. What gives demonic powers, what gives Satan the legal authority to keep God's people in bondage? దేవుని యొక్క ప్రజలను సాతానుడు ఏ విధంగా బంధించగలడో ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. One day ఒకరోజు I was ministering to a woman నేను ఒక స్త్రీకి పరిచర్య చేస్తున్నాను. and she was possessed by a demonic spirit, so her family got her to the service. ఆమె ఆ కుటుంబంతో కూడా సాతాను బంధకాల్లో ఉన్న సర్వీస్ Her husband, good man, మంచి వ్యక్తి అని వారి భర్త he loved her ఆమెను చాలాగా and ప్రేమిస్తాడు. he was harassed. దయ్యము ఆమెను పట్టి పీడిస్తూ ఉన్నది. When I said, in the name of Jesus, come out, యేసు నామములో బయటకు రమ్మని నేను you ఆజ్ఞాపించాను. know what the demon spoke? ఆ దయ్యం ఏం మాట్లాడింది This తెలుసా? lady did not know to speak in English. ఈ యొక్క స్త్రీకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం This తెలియదు. demon is speaking in a man's voice from her ఆమెలో నుండి మనిషి యొక్క అనగా మగవాడి స్వరంతో ఈ దయ్యం మాట్లాడుతున్నది. and said, అన్నది she's mine. ఆమె నాకు సొంతం అంటోంది. You won't believe this, church. సంగమా దీన్ని మీరు నమ్మలేకపోతున్నారు I'm కదా? sharing this. I've never shared this, but the one man of God told me, you need to bring out these experiences. ఒక వ్యక్తి ఈ యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా మీరు సంఘానికి తెలియచేయాలి అని అన్నారు. అయితే నాకైతే ఈ కార్యక్రమం ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం లేదు. She's mine. ఆమె నాకు సొంతం. At that time, ఆ సమయంలో I did not understand what it meant. అరే దీని అర్థం ఏంటో నాకు అర్థం కానే లేదు. I had a great difficulty in casting out that demon spirit. Let me be honest. దయ్యముల ఆత్మను పంపించ చాలా And కష్టపడ్డాను. later on I understood ఆ తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్నాను. that she had certain things in her house ఆమె యొక్క గృహంలో ఏదో కొన్ని ఉన్నాయి. that were connected to this demonic power. ఆ దయ్యాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. Those things ఆ విషయాలన్నీ కూడా gave that demonic power legal right for him or whatever that spirit is to be over there. How many of you are understanding right now? ఆ ఆత్మ ఏదైతే దానికి స్వభావం ఉన్నదో ఆ దయ్యములు చట్టబద్ధంగా వారితో కూడా For example, బంధించబడ్డాయి. ఉదాహరణకు You are praying for the demonic power of pornography or immorality to leave you. ఒకవేళ ఫోనోగ్రఫీ ద్వారా లేకపోతే అసహ్యమైన కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చూస్తూ బంధించబడినట్లయితే But right on your phone, మీ యొక్క ఫోన్లోనేనండి you have some stuff. ఏదో ఒక చెడ్డ కార్యాలు అందులో దాచి That ఉంచావు. demon will leave సాతానుడు and వెళ్ళిపోండి, the demon will come back. మరలా తిరిగి వస్తుందండి. You know why? ఎందుకో తెలుసా? It says that stuff belongs to me. ఎందుకనగా అది సాతానుకు సంబంధించింది. How many are understanding right now? ఎంతమందికి అర్థమైంది? Jesus said to the disciples, యేసయ్య శిష్యులతో he says, I saw Satan fall. సాతాను పడిపోవడం నేను చూస్తున్నాను అంటున్నాడు. And he says, nothing of him is in me. వానికి సంబంధించింది నాలో ఏమాత్రం కూడా లేదు అని అంటున్నాడు. वो मुझे छू नहीं सकता. సంగమా ఏమీ లేదు కదా. Please understand this. అర్థం చేసుకోండి. Why the devil is pursuing some people in spite of prayer, in spite of seeking the Lord? Why the devil never leaves people is because there is some legal ground, legal authority that makes the devil to come back again and again and again. How many people ఎందుకు listening ఒక right now? మనిషి నుండి సాతాను సంబంధమైనటువంటి క్రియలు బయట పడలేకపోతున్నాయి అనగా చట్టరీత్యా సాతానుకు సంబంధించిన క్రియలు వారిలో ఉండడం ద్వారా ఆ కార్యాల ద్వారా సాతాను వారిని బంధిస్తున్నాడు కాబట్టి అవి బయటికి Many రాలేకపోతున్నాయి. believers have a question. చాలా మంది విశ్వాసులకు ప్రశ్న, Why? అయ్యో ఎందుకండి, Lord, what? ఎందుకు ఇంతకాలంగా ఉన్నాను? Legal ground. అది చట్టరీత్యా. Let me go to the anointed church over here. Come on. అభిషేకంతో మనం నింపబడుతున్నాం. Legal ground. చట్టరీత్యా Once that legal ground has been removed, ఎవరు దాన్ని తీసివేయగలరు? once that legal authority, that legal power that you delegated, power of attorney, ఎందుకు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అనేటువంటి విషయాన్ని సాతాను చేతికి మీరు అప్పగించారు? till then that thing cannot go away. అంతవరకు అవి పోవండి. Men of God can pray over you. దైవజనుడు మీకోసం ప్రార్థన చేసినా సరే అవి బంధించబడుతూ ఉంటున్నాయి. Coach ne. ఏమీ జరగలేదండి. Pastor, why? పాస్టర్ ఎందుకండి? Why? ఎందుకండి? Why this thing is happening in my ఎందుకు ఇలా life? నా జీవితంలో జరుగుతోంది? Why things are not working out? ఎందుకు నాకు ఏ కార్యం జరగలేదే? Could there be a legal ground, a legal authority చట్టరీత్యా అధికారం ఉన్నదండి in your life మీ జీవితంలో that makes the devil stay? మీలో ఉన్నటువంటి చట్టరీత్యా సాతానుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు మీ యొద్ద నుంచి వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నాడు.
One of the legal grounds. ఒక చట్టబద్ధమైన కార్యక్రమం చూద్దాం. I want to talk to you today. నేను మీతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. Can I do that, church? సంగమా మీరు వినండి. Go to Romans 6 right now. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం చూడండి. Now please, you need to deal with this. దయచేసి మీరు దీన్ని సంప్రదించాలని కోరుతున్నాను. If you are serious, ఒకవేళ మీరు సీరియస్ గా ఉన్నట్లయితే then things will happen. అలా జరుగుతాయి కార్యం. Romans 6. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం. Do not let sin control the way you live. మీ యొక్క జీవితంలో పాపమును ఏలనీయకుడి అంటున్నాడు పౌలు. That means దీని అర్థం sin can influence your lifestyle. మీ యొక్క జీవిత విధానాన్ని పాపము ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిపాలిస్తూనే ఉంటున్నది. You want to go left, మీరు ఎడమ వైపుకి వెళ్ళాలంటే but sin says no. పాపం అయితే వద్దంటుంది, Go right. కుడి పక్కకి వెళ్ళమంటుంది. Do not let sin control the way you live. మీ యొక్క జీవిత విధానంలో పాపమును మీరు ఏలకూడనట్టు Do not give in to its sinful desires. మీ యొక్క కోరికలు పాప భోగేచ్ఛలకు అప్పగించకండి. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve మీ sin. యొక్క శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవం కూడా శరీర సంబంధమైన ఇచ్చలకు మీరు దానిని విడిచిపెట్టకండి. Say it, everyone. I'm an instrument of అందరూ righteousness. చెప్పండి, నేను నీతికి Your hands are సాధనం. instruments of righteousness. Your eyes are instruments of righteousness. కళ్ళు, నీ చేతులన్నీ కూడా నీతికి సాధనములై ఉన్నవి. Now imagine you're using your hands as instruments of sin. దయచేసి మీరు మీ యొక్క చేతులను పాపము చేయడానికి సాధనములుగా వాడుకుంటూ ఉన్నారా? And you're expecting God to bless your finances. మరి దేవుడు మీ ఆర్థికాన్ని దీవించాలని కోరుతూ ఉన్నారా? You are touching your finances. మీ యొక్క ఆర్థికాన్ని Finances will ముట్టుకున్నారు, not be blessed. అయితే నువ్వు దీవించబడడం లేదు. Now if your hands are instruments of righteousness, మీ యొక్క చేతులు నీతికి సాధనములుగా ఉన్నట్లయితే you touch 100 rupees. మీరు 100 రూపాయలు తాకండి. 100 రూపాయలు తాకిన వెంటనే అది ఎలాగున దీవించబడుతుందో మీరు ఒక్కసారి గమనించవచ్చును. Vada pav stall. మీరేమనుకుంటున్నారు? Pastor, आमचा वडा पावचा stall खूप लहान आहे. अच्छा? Go. Instruments of righteousness. నీతికి సాధనములుగా మీరు వాడబడాలి. Pastor, आता 1 वर्ष झालं 5 वडा पावचे स्टॉल आहेत. పాస్టర్ గారు మరి పావు Receive. పొందండి. Did you understand this right now? ఇది అర్థం చేసుకుంటారా? Instruments of righteousness. మీరు నీతికి సాధనంగా Say my వాడబడాలి. legs are instruments of righteousness. మీ యొక్క కాళ్ళు నీతికి సాధనములుగా వాడబడాలి. So wherever you go, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే you just walk. మీరు అలా నడుస్తున్నారు, Doors are opening. Ha! ఆ వెంటనే ద్వారాలన్నీ కూడా మీ కొరకై తెరవబడతాయి. ఎందుకనగా నీతికి సాధన. Peter, పేతురు legs instruments of righteousness. నీతికి సాధనములుగా వాడబడ్డాడు. He came out of the jail. ఆ జైలు నుంచి He went to వచ్చినప్పుడు the door gate. ఆ యొక్క డోర్ గేట్కి వెళ్ళాడు. వెంటనే ఏమైనా తెలుసుకున్నాను. Listen to this. దయచేసి వినండి. Instruments of righteousness. నీతికి సాధనములుగా వాడబడాలి. Instruments of righteousness, they appear weak, but they are strong. ఎప్పుడైతే వారు బలహీనంగా ఉన్నారో నీతికి సాధన వాడినప్పుడు Why is it then when the mother blesses her son, it's like the son is blessed? తన యొక్క తల్లి తన బిడ్డను ఆశీర్వదించినప్పుడు నిజంగానే ఆ బిడ్డ ఆశీర్వాదాలు పొందుతుంది. Instruments of righteousness. నీతికి సాధనముగా వాడబడడం ద్వారా. This is a key. Please listen to me. దయచేసి ఇదేనండి తాళపు చెవి. Instead, give yourselves completely to God. పరిపూర్ణంగా మీ యొక్క జీవితాలను దేవునికి మీరు సమర్పించు. You have given yourself to God, but you have not given yourself completely to God. మీరు దేవునికి సమర్పించారు కానీ పరిపూర్ణంగా మీరు దేవునికి సమర్పించలేదని చెబుతూ ఉన్నారు. Pastor, I used to smoke 10 cigarettes. Now I've spoken only one. పాస్టర్ గారు, మరి Hallelujah. సిగరెట్లు తాగేవాడిని ఇప్పుడు 5 సిగరెట్ తాగుతాను హల్లెలూయా అనడం కాదండి. You're not giving yourself completely to God. సంపూర్ణంగా మీరు దేవునికి సమర్పించుకోలేదని నాకు తెలుస్తూ ఉన్నది. For you were dead, but now you have new life. ఒకవేళ నీకు నూతన జీవాన్ని నీవు దేవుడి Use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of శరీరాన్నంతా God. కూడా దేవునికి సంబంధమైన నీతికి సాధనంగా ఏది తప్పో ఏది సరియో దాన్ని చూసి వాడుకోండి. Verse 14. Sin is no longer your master. సాతాను నీకు అధికారిగా For you no longer live under the requirements of the law. You live under the freedom of God's grace. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రములకు లోనైన వారు కారు కనుక పాపము Let me read the scripture. ప్రభుత్వం చేయదు. ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? So what you are obeying, మీరు దేనికి విధేయత చూపిస్తూ You become a ఉన్నారు, ఆ slave to that. విషయాన్ని, దానికి మీరు బానిసలవుతూ you ఉన్నారు. can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. మీరు నీతికి సాధనములుగా వాడాలి అని అనుకుంటే అలాగనే జరుగుతుంది. మీరు పాపమునకు దాసులు కావాలంటే అలాగనే పాపం Listen ఎదుగుతుంది. to this. వినండి. Sin, write this down, పాపము is the primary ground through which the strong man receives the authority or the legal ground to hold God's people. పాపము అనేటువంటిది పాపము చేసేటువంటి వారు దేవుని యొక్క ప్రజలను అది చట్టబద్ధంగా పట్టుకుంటూ ఉన్నదని I'll జ్ఞాపకం. give you this example, okay? ఉదాహరణ చెప్తాను వినండి. Say it, everyone. Sin is the legal ground. పాపం అనేటువంటిది చట్టబద్ధమైనటువంటిది. I was praying over this woman. ఆ స్త్రీని ఒకసారి గమనించండి. She would say, Pastor, ఆమన్నది, పాస్టర్ గారు I'm always sick. నేను ఎప్పుడు కూడా వ్యాధిగ్రస్త అవుతున్నాను. Okay? ఎందుకండి? We'll anoint you with oil. అభిషేకంతో నూనె రాశాను. Father, in the name of... తండ్రి యేసు Come on! బయటిరా. कैसा वाटते हैं?
ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి. అక్కడ జరిగింది ఏం లేదు. After 1 week, ఒక వారం తర్వాత again face is like, మరలా ముఖం మార్చుకుందండి. hey, what happened? అరే ఏం జరిగింది? Pastor, పాస్టర్ doesn't say pastor. ఏమీ జరగలేదు. 3 days I'm good. 3 రోజులు మంచిగా ఉన్నాను. 4th day I'm like that. 4వ రోజు అలాగనే మారిపోతూ ఉన్నాను. Pastor परेशान. పాస్టర్ గారు నన్ను క్షమించండి, నాకు ఏదైనా మార్గం చూపించండి. आता दुसऱ्या चर्च मध्ये चाललोय मी आता. అరే మరో చర్చికి వెళ్తే బాగుంటుందేమో అని మీరు అనుకుంటున్నారు. सगळं गाव फिरून मग परत इथेच మరి या. అక్కడికి వెళ్తే ఏమైనా అద్భుతం జరుగుతుందేమో అనుకుంటున్నారా? Wait. వెయిట్ చేయండి. Listen to me. వినండి. So the daughter said, Pastor, ఆ కుమార్తె అన్నారు, పాస్టర్ గారు I want to tell you something. నేను ఏదో చెప్తాను My వినండి. mother, na, నా తల్లి ఉందా, always she says, ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా ఇలా I want చెప్తూనే to ఉంటుంది. die. I చనిపోతాను, want to die. నేను I చనిపోవాలి, want to die. నేను చనిపోవాలి. How many of you understood now? ఎంతమందికి అర్థమైందండి? Those words gave the legal ground for the devil not to leave her body and keep on introducing sickness. ఆ యొక్క బలహీనత ఆమెలో ఉండడం ద్వారా సాతానుకి చట్టరీత్యా ఆమె ద్వారం ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ వ్యాధి ఆమెను విడిచిపెట్టలేకపోతూ ఉన్నది. It can be words, అది చాలా మాటలై a sinful lifestyle. అది పాపపు జీవితమై ఉండవచ్చును. Many women sitting over చాలా here, మంది స్త్రీలు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. you are going through this. మీరు ఇలాంటి సమస్యలతో వెళ్తున్నారు. Today I break it in the name of Jesus. ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు నామములో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా బద్దలు చేస్తూ ఉన్నాను. Sin. Papa. You see, I just give an example. నీకు ఉదాహరణ Sin దయచేస్తాను. is the legal ground. What is your sin? I don't know. You know what is sin. పాపము చట్టబద్ధమైంది. ఆ పాపము మీలో ఎలా ఉందో అది నాకైతే తెలియదు. That is why అందుకనే the enemy holds you. శత్రువు నిన్ను స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. Enemy holds you. శత్రువుని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాడు. Eventually, you begin to lose your dominion. మీ యొక్క అధికారాన్ని మీరు కోల్పోతూ And you become bond slaves and you are in a stronghold. You are a prisoner. From outside you are shouting, Hallelujah! బయటేమో మీరు గట్టిగా హల్లెలూయా అంటున్నారు కానీ మరి అంతరంగంలో సాతాను చేత మీరు బంధించబడ్డారు. Shaitan bolega, okay. సాతాను అంటే సరేలే పర్వాలేదు అంటాడు. Satan laughs at us. సాతాను మనం చూసి నవ్వుతున్నాడు. In front of the pastor, you are like goody goody. పాస్టర్ ఎదుటి మాత్రం బాగున్నారండి. Praise the Lord. ఓ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అనడం. Pastor bolega, kya acha aadmi hai. ఎంత మంచోడు See, అన్నాడు. this is the fixed style which people are doing. Their lives are not changing. వారి యొక్క జీవితాలు మార్చుకోవడం You లేదు. go and invite your colleagues. మీ కలీగ్స్ ని మీరు ఆహ్వానించినప్పుడు Come now to church. రండి సంఘానికి రండి అని చెప్తున్నారు. Why? ఎందుకని? Come now. రండి ఇప్పుడు రండి. Lot good things happen. మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. When I look at your life, nothing is happening. నేను అలా చూస్తే ఏమీ జరగలేదండి. You are God's advertisement. ఎందుకనగా మీరు దేవునికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయ్యి You are God's billboard. మీరు దేవునికి బిల్ When you walk, మీరు నడుస్తుంటే people say, "Kidhar jata hai tu?" అరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? मैं भी आ रहा हूँ Sunday को. Hallelujah. నేను కూడా ఆదివారం వస్తాను. హల్లెలూయా. May it happen in your life in Jesus' name. యేసు నామములో ఇది జరుగును గాక. You need to deal with this thing. మీరు ఈ విషయాల్ని జాగ్రత్తగా And గమనించాలి. God will release you from that trap of the enemy. అప్పుడు ఆ శత్రువు భారీ నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పిస్తూ ఉన్నాడు. Go to Ephesians 4:27. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:27 ఒకసారి See చూద్దాం. what it says. అక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి మీరు గమనించండి. Don't give place to the devil. సాతానుకు మీరు ఏమాత్రము స్థలం Who is ఇవ్వకండి. giving the place? ఎవరు స్థలాన్ని Who ఇస్తున్నారు? is giving the place? ఎవరు ఆ స్థలాన్ని ఇస్తున్నారు? Giving the place to the devil. మీరేనండి We సాతాను. are giving the place. మీరే సాతాను ద్వారం తెరుస్తున్నారు. How many of you listening right now? ఎంతమంది ఉంటున్నారు? You know how the devil comes? మీకు ఎలా దయ్యం వస్తే One Arab was caught in a storm. ఒక అతడు గాలిలో He had చిక్కుకున్నాడు. his camel. So immediately he pressed the button and the tent came like this. There was a knock on the door. ద్వారం తెరవబడింది. Who's there? ఎవరు అక్కడ? The camel said, "It's me." ఒంటేనది అది నేనేనండి అన్నది. So he says, the storm is too much. అయ్యో ఈ యొక్క తుఫాను చాలా It's భయంకరంగా ఉంది. hurting me. అయితే ఏం జరగాలి? Can I put my head inside? నేను నా తల లోపల పెట్టమంటావా? Arab said, only head now. Okay, fine. Put it. అరబ్బులు ఏమన్నారంటే సరే తల మాత్రం కదా పెడేద్దామన్నారు. How many got the story? ఎంతమంది తెలుసు కదా? After some time, కొన్ని రోజుల తర్వాత జరిగింది ఏంటో మీకు అందరికీ తెలిసే ఉందండి. can I just put the neck inside little? ఆ తర్వాత నేను కొద్దిగా And మెడబెట్టమంటావా? very soon, వెంటనే the whole body was inside శరీరం అంతా కూడా లోపల and the tent only flew. అదంతా వెళ్ళిపోయిందండి. Are you listening right now? వింటున్నారా? Tell your neighbor, don't give మీ place యొక్క to the పొరుగు devil. వారితో సాతానుకి ఏమాత్రం స్థలం ఇవ్వకండి What చెప్పండి. place have you given to the devil? దయచేసి మీరు సాతానుకు స్థలం I ఇవ్వకండి. want you to understand this. ఈ అర్థం చేసుకోవాలి. The angel is not giving the place and your mother is not giving the place, your father-in-law is not giving you are giving the place to the devil. What it is, where is the area you have compromised in your life? సాతానుడు గాని మీ తల్లి గాని మీ యొక్క తండ్రి గారు ఎవరు కూడా సాతానుకు స్థలం ఇవ్వలేదు కానీ మీరు స్వయంగా సాతానుని ప్రవేశింపడానికి స్థలం ఇస్తున్నారు. ఎవరు కారణం? దానికి మీరే Many కారణం. people, they fast and pray. చాలా మంది ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. Fast, pastor. No, please, I'm not against fasting and prayer. దయచేసి ఉపవాసానికి నేను ఏమాత్రం విరుద్ధం కాను. But they think that fasting and prayer can only bring the victory. And that వారు అనుకుంటారు ఉపవాసం ఉంటే అప్పుడే విజయం సాధిస్తాం అనుకుంటారు. you're not dealt with the sin. ఆ విషయం పాపంలో ఉందండి. How many listening right now? ఎంతమంది ఉంటున్నారు? Christians. క్రైస్తవులు That's another way it works. వారు చాలా మంది ఇలా పనిచేస్తారు. Deal with that sin. ఆ పాపంతోనే ఉంటారు. Touch your neighbor and say, పొరుగుతో చెప్పండి, where have you compromised? మీరు ఎక్కడ మీరు స్వాధీనం For అవుతున్నారు? some of you, it's anger.
కొంతమందికి కోపం For ఉండొచ్చు, some of you, it's gossip. కొంతమందికి ఏదో గాసిప్స్ అయి ఉండొచ్చు. You know, I want to tell you something. నేను ఏదో మీకు విషయం చెప్తాను Kuchu, వినండి. kuchu, 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 ఆ, kuchu, కొద్ది kuchu. కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నారు. Famous sin of the believers. చూడండి, విశ్వాసుల మీదే వారు పాపులు ఈ పాపులు తెలియజేస్తుంటారు. And to mask it, you know what they say? Mala Lord ne dakhavla khotya. Lord ne చూసావా, ఇలా అన్నారు ఇలా అన్నారని చాలా గాలి కబుర్లు Lord చెప్తున్నారు. ne dakhavla. అది నిజం జరిగిందా అని అంటారు. Lord sa naam ghete sa. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా మీకు? No, I said this Lord ne ప్రభువుకు మాత్రమే కార్యక్రమం తెలుసు అని అంటారు. this gossips na అని. thoda. You want to only talk. నీవు ఊరిక మాట్లాడడం మాత్రమే కాదు. Ghari ho kami. అరే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? Pratna karu ya thodi ఓ, shi. ప్రార్థన చేయండి, వెళ్ళిపోద్ది. 15 minutes. 15 నిమిషాలు. Ani 2 tas bolu ya. అరే ఏదైనా ఒక మాట చెప్పండి, 15 నిమిషాలు ప్రార్థిస్తే చాలు అనుకుంటారండి. 15 minutes prayer. 15 నిమిషాలు ప్రార్థన, 2 hours of talk. 2 గంటల సేపేమో గాలి కబుర్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. Everybody is saying, Pastor, you're convicting me. మాస్టర్ నన్నే ఏమో ఏలేటి And then you wonder చూపిస్తున్నారు. why your prayers are not working. అయితే ఎందుకు మీ ప్రార్థనకు జవాబు రావడం లేదండి? You talk gossip about all the leaders, నాయకుల గురించి గాలి కబుర్లు, about that man of God, ఆ దైవజనుడి that గురించి, church, ఆ సంఘం, and this fellow, ఈ యొక్క కుటుంబం, and that fellow. అతడు, Think you're the only one descended from above. నేను మాత్రమే పై నుండి దిగి వచ్చానని చెప్పుకోవడం, You're the only one who's righteous. నీవే నీతి కలిగిన వాడిని చెప్పుకోవడం. But you don't know the devil is manipulating అయితే you. సాతానుడు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు, మీరు ఏ మాత్రము మీకు Your తెలియదు. prayers are a waste. It's a noise in God's ears. మీ యొక్క ప్రార్థనలు వినబడడం లేదు, దేవుని చెవులకు అవి చొచ్చుకోవడం లేదు. How many listening right now? ఎంతమంది మీరు వింటున్నారు? So you see, కనుక గమనించండి, you need to deal with this area of sin ఈ పాపమైనటువంటి ఆ యొక్క ఏరియాలో మీరు and జాగ్రత్త allow God's brokenness to come into your life. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తము యొక్క జీవితం ప్రవేశిస్తున్నది. Lift your hand and say, God's brokenness. దేవుని యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయము, God will only work through broken people. దేవుడు విరిగి నలిగిన వారితోనే కార్యం I can చేస్తున్నాడు. see 1,000 candidates. నేను 1000 మందిని ఒకవేళ దేవుని యొద్దకు సమర్పించినట్లయితే నేను చాలా మంది ఈ కార్యక్రమాలు చూశానండి. They're wondering. వారు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. They're wondering who's the candidate. అరే ఎవర్రా ఈ వ్యక్తి అని ఆశ్చర్యపోతారు. 1,000 candidates. 1000 మందా? God will use you. దేవుడు నిన్ను కూడా ఉపయోగించుకుంటాడు. Sit in the presence of God. Write it దేవుని down. యొక్క సన్నిధానం నిన్ను కూర్చో. This is called a personal retreat. Everyone say personal retreat. దీన్ని పర్సనల్ రిట్రీట్ అంటారండి. Write it down, please. రాసుకోండి. I'm giving you a personal retreat. And you sit down alone వ్యక్తిగతమైన రిట్రీట్ నీకు కూర్చొని and ఆలకించు. say, Lord, show me my errors. Oh. ప్రభువా నేను చేసే తప్పు కార్యక్రమం నాకు చూపించండి అని అడగండి. Who's showing you? ఎవరు మీకు చూపిస్తారండి? Now when you sit down, మీరు కూర్చున్నప్పుడు the Lord will show you. Because you'll not listen to your దేవుడు wife. చూపిస్తే ఎందుకని ఆ రోజు వినడు ఆయన. Tu chubada bhai. అరే కూర్చోరా బాబు అని అంటాడు దేవుడు. You'll not listen to your son. You'll not listen to your father. నీ కుటుంబం తండ్రికో తల్లికో మీరు You వినడం listen to లేదు. the Lord. అయితే దేవుడికి వినాలి. Lord, show me. ప్రభా చూపించండి. And you write it down. రాసుకోండి. You write it down. మీరు రాసుకోండి. Sunday. एक दिन में सब नहीं बताएगा. ఆదివారం ఒకసారి చాలు. नहीं तो तुम फेंट होके चले जाएगा ऊपर, है ना? बोले प्रभु इतना. ప్రభా ఇన్ని తప్పులు Take చేశాను. me home. ఓ నేను గృహానికి Lord भी शाना है ना. He knows ना कितना बताने का. So the first step, you have to go on personal retreat. Everyone say personal retreat. మొట్టమొదటిగా పర్సనల్ రిట్రీట్ అని Now you చెప్పండి. don't need Bible degree for this. బైబిల్ డిగ్రీ అవసరం Just లేదు. sit with the pen and paper and please don't show your paper on Facebook. See my personal retreat. దయచేసి నా పర్సనల్ రిట్రీట్ ఇదని చెప్పి మీ ఫేస్బుక్ లో ఎవరికి చూపించకండి. Then we know ఆ whom తర్వాత to pray for first next ఏ time. విధంగా మనం ప్రార్థించాలో For చెప్తాను. deliverance. విడుదల కోసం So God will show you దేవుడు మీకు చూపిస్తున్నాడు. and you keep it with you. అది మీ దగ్గరే ఉంచుకోవాలి. Sunday is gone. ఆదివారం పోయింది, Monday is come. మండే వచ్చింది. Deep things in your heart. నీ యొక్క హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న Anger, కార్యాలు manipulation, అవన్నీ కూడా తప్ప desire to be seen. నేను ఇవన్నీ కూడా చూశాను. Have you seen men, they get fresh when women are around, you know? చూడండి, మగవారు చుట్టూ ఆడవాళ్ళు ఉంటే ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటారు. They just get fresh, you know? ఇక్కడ ఫ్రెష్ అయిపోతారండి అందరండి. And that goes the same with women also. అది స్త్రీకి కూడా అలాగనే వర్తిస్తుంది. What is it? ఎవడండి నిజంగా అండి. They start being chirpy. Hey, look at me! Hey! నన్ను చూడండి, Suddenly the voice increases, you know? వెంటనే ఒక స్వరము పెరుగుతుంది తెలుసా అండి మీకు. It's like something in them says, వారిలో ఏదో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. somebody look at me. ఎవరు అతను చూస్తున్నట్టు And there అనిపిస్తుంది. are people who know this. ప్రజలకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎరిగినటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. That's what I want to bring it out. అనుకునే వాడు తీసుకొస్తున్నారు. The devil is not an idiot. సాతానుడు ఒక మూర్ఖుడు కాదు. He knows that. అన్ని తెలుసండి వానికి. And he trains his servant to target that behavior. దేవుని యొక్క సేవకుని ఏ విధంగా వాని అలవాట్ల ద్వారా పట్టుకోవచ్చు వానికి తెలుసు. Because you see, it's not a behavior, it's something deep inside of you మీకున్నటువంటి అలవాట్లు కాదు కానీ మీ యొక్క హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. that says, look at me, అది అంటున్నాడు, నా వైపు చూడమంటున్నాడు, appreciate me, నన్ను అభినందించు అంటున్నాడు, tell me how good I am. నేను ఎంత మంచివాడిని చూపించు అనుకుంటున్నారు. Are you understanding now? అర్థమైందా మీకు? Put the light on me, please, please. దయచేసి నా మీద ఒక వెలుగు రావాలని, Can you turn it towards me only? అది నా వైపుకే తిరగాలని కోరుకోండి. Not on him, on me. ప్రభు ఇతరుల మీద, నా మీదే నాకు రావాలి. These are the deep things that you need to deal with. ఈ లోతైనటువంటి మర్మాలను కూడా మీరు How many of తెలుసుకోవాలి. you listening right now? దయచేసి మీరు ఎంతమంది వింటున్నారు?
Lift your hand to God. దేవుని చేతులు. Father, in the mighty name of Jesus. తండ్రి శక్తిగల యేసు నామములో. Lord, I pray Holy Spirit move right now. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీరు సంచరించండి. Oh, move upon everyone right ప్రతి now. ఒక్కొక్కరి మీద మీరు సంచరించండి. Let your anointing flow in Jesus name. యేసు నామములో అభిషేకము ప్రవహించునుగా. Let that river touch them right now. ఆ యొక్క నది తాకునుగా. Yes, yes, portals are opening right now. Receive it. Hallelujah. పొందుకోండి. Yes. Receive. Just open your mouth. దయచేసి నోళ్ళు తెరవండి. Release that river that is inside of you. నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నదిలో నీవు మునగాలని కోరుతున్నా. Release that river inside of you. Open your mouth. నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నీటి ఓటలో మునగాలి. Hallelujah. Speak in tongues. అన్య భాషలో మాట్లాడు. Praise him right now. దేవుని స్తుతించండి. Lift your hands to him right now. మీ చేతులు చూపించండి ఆయనకి. Direct that river. Open your mouth. Hallelujah. హల్లెలూయా. నోళ్ళు తెరవండి. You move mountains. Hey. You do miracles. Hallelujah. Let that river flow. ఆ నది ప్రవహించును గాక. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Father, I pray for opening of the eyes. తండ్రి వారు నేత్రాలు తెరిచారు వందనాలు. The Lord is releasing that anointing right now. ఇప్పుడే దేవుడు అభిషేకము విడుదల చేస్తున్నాడు. Let that defeat and failure be removed in Jesus name. జీవితంలో ఓటమంతా కూడా యేసు నామములో తొలగిస్తున్నాను. The courts of shame, the courts of failure, defeat and oppression be lifted off in Jesus name. వారిలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి ఓటమి యేసు నామములో ఇప్పుడే తొలగిస్తూ ఉన్నాను. I see it happening right now. అలా జరగడం చూస్తున్నాను. I see it happening right now. అలా జరుగుతోంది. Bartimaeus removed the coat before he could receive the vision. Hey. దర్శనం రాకముందే బర్తిమయు తనకున్నటువంటి బట్టలు విసిరేశాడు. హల్లెలూయా. Today lift your hands right now. ఈ రోజు మీ చేతులు చూపించండి. And say, Lord, I receive right now. ప్రభువా నేను పొందుతున్నాను చెప్పండి. Open your mouth and say Jesus. నోరు తెరిచి యేసు అని చెప్పండి. Say Jesus. యేసు అని చెప్పండి. Open my eyes, oh God. నా కళ్ళు తెరువు ప్రభువా. Show me what I must do, Lord. నేనేం చేయాలో చూపించండి. Teach me your ways, oh God. దేవా నీ మార్గాలు బోధించండి. In the name of Jesus. యేసు నామములో. It's happening right now. అలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. Not be defeated. ఓటమి పాలు You కాదు. will not fall down. మీరు పడిపోరు. Lift your hand and say, Lord, hold my hand, oh God. ఓ దేవా నా చేతులు పట్టుకోమని దేవునితో In the చెప్పండి. name of Jesus. యేసు నామములో. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Don't give up. నిరుత్సాహం కోల్పోకండి. Rise up. Hallelujah. లేవండి. Call on that name right now. ఆ నామాన్ని In పిలవండి. the name of Jesus. యేసు నామం. You will have a testimony. సాక్ష్యాలు I ఉంటాయి. prophesy. It's ప్రవచిస్తున్నాను. happening right now. ఇప్పుడే In జరుగుతుంది. the mighty name of Jesus. శక్తిగల యేసు నామములో. Oh, holy God. పరిశుద్ధాత్మ I దేవా. pray that everyone watching they would build their relationship, their fellowship with the Lord. Hallelujah. ప్రభువా ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా మీతో కూడా సంబంధ బాంధం కలిగి ఉండాలని కాబట్టి వారందరూ దేవుని స్తుతించండి. హల్లెలూయా. In Jesus' name. యేసు నామమున. The mighty name of Jesus. శక్తిగల యేసు నామములో. Somebody raise your hand and say, I receive it. Hallelujah. చేతులు చూపించి హల్లెలూయా అని చెప్పండి. Somebody say, I receive it. Hallelujah. ఇప్పుడే పొంది ఉన్నానని It's చెప్పండి. happening powerfully. It's happening. శక్తివంతంగా ఇలా జరుగుతూ ఉన్నది. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Now listen to me. జాగ్రత్తగా వినండి. Lord says right now, ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. I'm not saying because I have to speak something. No. నేను మాట్లాడడం కాదు, ఏదో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. Lift your hands. చేతులు The చూపించండి. Lord is saying there will be a turnaround. మీకు ఏదో ఒక కార్యం I will జరగబోతుంది. make a difference between my people and the world people. నా ప్రజలకు అలాగే లోకస్తులకు మధ్య ఒక వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తాను ప్రభు I will సెలవిస్తున్నాడు. show that I am the God of Goshen. Hallelujah. నేను గోషేను యొక్క దేవుడినైనాను ప్రభు The సెలవిస్తున్నాడు. light will shine upon my people. నా ప్రజల మీదకి వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. Holy God, do it right now. పరిశుద్ధాత్మ దేవా అలా Let the చేయండి. people of the world know that you are the living God. Receive it. Hallelujah. లోకంలో ప్రజలు అంటున్నారు, దేవా జీవం గల దేవుడు, ఇప్పుడే మీరు ఆ దేవుని Listen to పొందండి. me. దయచేసి What వినండి. happened in the Old Testament? What happened before us? These are pictures of what are going to happen in the end times. అంత్య దినములలో ఏమి జరగబోతుందన్న కార్యక్రమాన్ని దేవుడు ముందుగానే తెలియజేసినటువంటి కొన్ని పిక్చర్స్ అయి Are ఉన్నాయి. you listening right now? వింటున్నారు You మీరు? see, after the plagues, you see, Israel came out of Egypt. ఐగుప్తు నుంచి ఇశ్రాయేలు ఏ విధంగా బయటికి వచ్చారో అన్న విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే The word చూస్తున్నాం. of God says in the book of Habakkuk. హబక్కూకు అనేటువంటి గ్రంథం ఒకసారి చూద్దాం. This is not me, the book of Habakkuk. Pestilence goes before him. హబక్కూకులో ఉన్న రాయబడిన గ్రంథం ఇది. అవునండి. Pestilence goes before him. In other words, what you are seeing right now, ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి విషయాలు the Lord's presence is coming after this. దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో The Lord's presence is coming. దేవుని సన్నిధి వస్తూ ఉన్నది. There'll be something new. అది నూతనమవుతుంది. Don't fear. భయపడకండి. You know, people are. There is a little time. We are still in the season of grace. Don't worry. మనం ఇంకా కృపకాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు భయపడన అవసరం లేదు. I know there are so many things being said, and I don't want to speak about any bad about anything. అనేకమైన విషయాలు దేవుడు మాట్లాడు గానీ అన్ని విషయాలు తెలియచేయను. ఎలాంటి చెడు కార్యక్రమాలు కూడా నేను మీకు చెప్పను. Build yourself up. Build
build yourself up. Build yourself up. There is going to be a great visitation from the King of Glory. Hallelujah. దేవుని యొక్క మహిమార్థమై అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు దాచుకోండి. ఆ కార్యక్రమం ఒకరోజు జరిగినప్పుడు దేవుని స్తుతించండి అని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. The blood of Jesus has not lost its power. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తం ఇంకా శక్తిని కోల్పోలేదు. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Introducing Jodi, the matrimonial app for all Christians. Registration on Jodi is completely free and hassle-free. Our vision at Jodi is that you get connected to the right person. At Jodi, we want users to have a safe and secure environment. Hence, profiles are strictly verified. Personal assistance is given to all users by our relationship managers. Jodi is available on Android and iOS platforms. Also, don't forget to introduce it to your friends and relatives. Download the Jodi app now.